الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية بارك الله السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا أعوذ بك من من شر بدن وسد جبر. اللهم اغفر ما قدمت لا إله إلا أنت سبحانك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بهنك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله، تقضي حاجتنا يا رحمن، تقضي حاجتنا يا رحيم المسلمين غريبة ومن أوصانا بالدعاء فاقضي حاجتهم يا الله. حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والعلي والصحب الكرام. مهن مشتاق لإمام صلي وسلم يا أنام والآل والصحب مهن
تقل لما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام خير الأنام والآل والصحب ما هنموا فقل لما يا أهل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المذنكى صلي سلام يا سلام على النبي خير والآل والصحب سقل لما بالله ريق وارحموا حالي فإني مغرم تعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير والآل والصحب الكرام ما هنموش يا ويح قلبي ما استتاب مما جنت يد الشباب يا خجلتي يوم الحساب من ناقض يحصي عليه صلي قل لما يصلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام ما هنموش تقل لما يصلي وسلم يا سلام يا على النبي خير الأنام قل لما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على من به شيخنا الفاتحة الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال باب الزكاة تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار والمعدن والركز والتجارة. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung, di tempat yang mulia, di tempat di mana di situ disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita mengagungkan nama Nabi Muhammad, berkat kita memuliakan nama Nabi Muhammad, berkat kita membesarkan nama Nabi Muhammad, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita berberkah berataan, mudah-mudahan keluarga kita berberkah berataan, mudah-mudahan anak-anak kita berberkah berataan, mudah-mudahan harta-harta kita berberkah berataan, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Babuz zakah, bab menerangkan tentang zakat. Ta'rifuz zakat, yaitu ta'rifnya zakat itu lugatan at-tadhhir wan nama. Zakat itu secara bahasa at-tadhhir, yaitu membersihkan daripada harta. Membersihkan daripada harta, yaitu ketika harta itu banyak yang masuk akan tetapi tidak dikeluarkan, maka harta itu membahayakan bagi dirinya dan bagi keluarganya dan bagi hartanya ketika harta tadi itu kada dizakati. Makanya perlu kalau sudah sampai nisab dan sampai haul, wajib orang itu mengeluarkan zakat. Sama lawan orang kayak kita juga ya, kalau makan terus ada sop hantup, ada rawon hantup, ada kakicak hantup, ada lumpur surga hantup, ada bingka nyur anom gambut hantup juga, tapi kada behira sakit payut ya kala. Iya nang sakit parut tuh hantup berait masuk terus tapi kada pernah keluar. Nah sama nangka itu zakat juga di dalam harta tadi itu masuk terus, basugih orangnya tapi nya kada mau berzakat. Nah maka zakatnya tadi itu bakal membahayakan bagi dirinya dan keluarganya dan hartanya. Makanya di sini lugatan secara bahasa zakat itu at-tathhir, yaitu membersihkan, ai az-ziyadatu wal khairu wal barakah, yaitu zakat itu secara bahasa az-ziyadah, dikeluarkan malah bertambah. Kadada orang berzakat tuh tambah sakit, kadada orang berzakat tuh tambah miskin, kadada. Makanya di sini secara bahasa az-ziyadah, zahirnya jabak orang ya kelak, tapi hakikatnya bertambah. Bukti bertambah karena di surga balasan Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu, dan bertambah kebaikannya. Jadi harta tadi itu ketika dizakati, nang sisa di rumah tadi nang baik-baik aja lagi, nang bagus-bagus aja lagi. Wal khairu,
wal barakah, dan ketika harta itu dikeluarkan daripada zakatnya, maka harta tadi itu bebarakat sedikit asal beberkah ya kelak, daripada banyak kada beberkah gesanang apa ya kelak, sedikit harta asal beberkah, beisi harta ibaratnya pendapatan sehari 80.000 aja tapi beberkah, daripada pendapatan sehari 8 juta tapi kada ada berkahnya, setengah hari becari mbah sudah dapat 8 juta tadi habis sehari itu juga. Makanya pernah bahari ada orang belang wadah guru awang gambut belang wadah sidin. Guru awang ini kan terkenal dengan ada di dalam diri sidin itu ada wali majdub. Di dalam diri sidin itu ada kemajdupan. Majdub itu jadzaballahu aglahu, akalnya, akal basyariahnya, akal kemanusiaannya dicabut Allah Ta'ala sudah. Jadi ada orang belang 2 laki bini ke wadah guru awang gambut itu, pas duduk di sidin, dudukan berdua, mbah sudah duduk berdua, guru awang ini mencibuk banyu di bawah sidin ke muka rumah. Nang antiknya ini gayungnya beluang, dicibuk sidin, pulang di bak mandi di dapur, bawa sidin ke muka rumah. Belum sampai muka rumah habis dah banyu tadi itu, cibuk sidin pulang. Jadi nang 2 laki bini ini cangang mulai ke dapur keluar, mulai hati guru awang mulai ke dapur pulang metihi guru awang mencibuk banyu tadi, gayungnya beluang. Guru keluaran banyu tadi itu, sampai sebelum keluar lagi habis banyu tadi itu. Hanyar duduk guru awang, paham lah ikam jar guru awang. Kada paham ulan. Yang aku maksud ini itu kehidupan ikam. Kehidupan ikam tuh ikam begawi terus. Belum sampai ke rumah duitnya habis dah. Itu kalau nang ikam maksud ikam datang ke sini, inggih. Belum lagi berpandir sudah ditangguh sidin sudah. Sekalinya nang 2 laki bini itu kayak itu begawi belum sampai rumah duitnya habis. Kenapa jadi nang kayak itu? Qalilul barakah au nafiyul barakah, sedikit keberkahannya atau kada berberakat sama sekali hartanya tadi itu, kada beberkah sama sekali. Jadi biar sedikit asal beberkah ya kalau, daripada harta banyak kada beberkah, kada ada gunanya. Nah, kayak apa caranya supaya beberkah tadi itu harta? Yaitu dengan ikhrajuz zakah, yaitu mengeluarkan daripada zakat, wali annallaha yutahhirul muzakki biha minadz-dzunub waradhilatil bukhul, dan orang yang mengeluarkan zakat itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yutahhirul muzakki, Allah taala membersihkan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Satu yang dibersihkan biha minadz-dzunub, daripada dosa-dosa. Yang kedua waradhilatil bukhli, yang kedua yaitu supaya orang itu kada engken. Jadi membiasakan berzakat tadi itu, membiasakan berzakat. Yang kedua syar'an, secara syariat zakat itu ikhraju malin makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah, yaitu mengeluarkan zakatnya dengan harta yang khusus dan dengan cara yang khusus dan dengan niat yang khusus. Apa itu ikhraju malin maksus? Apa yang dimaksud daripada mengeluarkan harta yang khusus? Wahyal amwalus sittatul lati tajibu fiha zakah wa kadzalika zakatul fitri ala wajhin maksus, yang dimaksud atas cara yang khusus, yaitu minha bulughun nisab, yaitu sampai nisabnya sampai, wa mudhiyul hauli, dan sudah perputaran 1 tahun. Harus perputaran 1 tahun zakat tadi itu.
harus seperputaran 1 tahun. Nah, perputaran 1 tahun. Nah itu. Bahkan di sini qala ta'ala qad aflaha man zakkaha. Firman Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beruntung bagi orang-orang yang mengeluarkan daripada zakatnya. Beruntung bagi orang yang mau mengeluarkan zakat. Mun kada mau mengeluarkan zakat, nah hati-hati tak. Hati-hati. Ya kalau maka kalau bisa kedusah menghadangi haul, misal pahumaan payu atau rumah payu, jangan menghadangi haul. Haul itu artinya perputaran setahun. Kalau sudah rumah itu payu, niatakan langsung 2,5-nya dikeluarkan untuk fakir miskin dan janda-janda. Jangan dikawini jandanya. Selajur mana fakir miskin diberinya duit, ya kalau jandanya diberinya duit dikawininya selajur. Iya, gak ada anak yatim. Abahnya meninggal ya. Nah itu. Biniatin maksus. Nah ya tadi nang misalnya rumah payu mun kawa kadosa mah hadangi setahun. Duitnya tadi itu langsung keluarkan waktu itu juga 2,5 supaya membersihkan. Karena keberkahan itu andakannya bukan di nominal. Keberkahan itu andakannya. Keberkahan itu bukan di nominal. Banyak duitnya tapi kada berberkah. Misalnya rumah payu 2 miliar, kada dikeluarkannya yang 2,5 tadi itu setumat habis. Atau anaknya bakal lahir berabut. Abahnya juga engken kada berbagi, kada hendak bagi anak betangsa misalnya. Nah itu biniatin maksus, dengan niat yang khusus. Liqauli alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, dengan niat yang khusus sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya gawian itu harus disertai dengan niat. Jadi berniat mengeluarkan zakat tadi itu. Lamun kada paham mengeluarkan zakat, kiau orang nang bisa menghitung zakat tadi itu. Kiau daripada ulama-ulama kita, kiau suruh ke rumah atau kita nang datang kepada sidin ya kala betakon, guru ulun ni hanyar payun apartemen. Datang kepada guru tadi kan, payu apartemen berapa zakatnya kira-kira guru, nah, minta hitungan lawan sidin ya kala supaya kada tersalah tah kemana menyalurkannya sekira kada tersalah juga ya kala. Nah itu fadluz zakah, kelebihan daripada zakat. Hiya ruknus tsalits min arkanil Islam. Zakat itu yaitu adalah rukun yang ketiga daripada rukun Islam. Yang ketiga. Yang kedua sembahyang. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Yang kedua wa iqamus shalah, dirikan sembahyang. Yang ketiga wa itauz zakah. Jadi kada salah mun ada orang berucap sembahyang itu nomor 2 aja. malah bio sembahyang itu nomor 2 aja nya. Kada salah, maksudnya rukun Islam yang kedua. Misalnya ada ya kalau sembahyang itu yang kedua aja. Wahya ukhtus shalah, yaitu zakat itu adalah saudara perempuannya sembahyang, salat. Li'anna hajaat makrunatan biha fi mawadhi'a katsiratin fi kitabillah, karena di dalam Al-Qur'an banyak juga disebutkan membahas tentang zakat-zakat tadi itu. Membahas tentang zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan salat dan keluarkan zakat. Pasti sudah rancak di dalam Al-Qur'an ya kalau
wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Imbah tuntung Allah Ta'ala menyebutkan sembahyang, Allah Ta'ala menyebutkan keluarkan zakat. Dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Pasti berdampingan terus. Makanya ujar pengarang di sini memadahkan zakat ini adalah saudara perempuannya salat. Sampai nangka itu. Karena saudara perempuan lawan saudara laki-laki itu biasanya nempel biasanya. Nempel. Nah, itu warada fi fadliha al-katsir minal ayatil wal ahadits, dan datang daripada fadilahnya juga banyak daripada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Nah itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu adalah sebagian daripada tetesan-tetesan Islam. Wa qauluhu man adda zakata malihi dhahaba anhu syarruhu. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man adda zakata malihi, barang siapa orang itu menunaikan daripada zakat hartanya, dhahaba anhu syarruhu, maka keluar daripada kejelekan di dalam rumahnya. Jadi munnya orang mengeluarkan zakat, keluar daripada kejelekan di dalam rumahnya tadi itu. Nah itu. Wa qauluhu hassinu amwalakum bizakah, dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, hassinu amwalakum bizakah, jaga harta kalian tadi itu dengan zakat. Nah malah menjaga lagi zakat tadi itu. Munnya orang kada mau berzakat, ya nang macam-macam tuh, ada nang setrok lah, nyerigat hartanya, ada nang dicuntan maling lah hartanya tadi itu. Yang mengundang nang kada baik, misalnya kada dikeluarkan zakat tadi itu, bawa obat di rumah sakit lah miliaran, padahal mengeluarkan zakat paling siapa ada ya, kalau gara-gara kada mengeluarkan timbul nang kada baik tadi datangan. Makanya ujar Rasulullah, hasinu amwalakum bizakah, jaga harta kalian dengan zakat tadi itu, jaga harta kalian dengan zakat. Wadau maradakum amradakum bisadaqah, dan obati sakit-sakit kalian dengan sedekah. Jadi mau obati garing dengan sedekah. Jadi mau nyepina garing tuh, berarti tuh kurang sedekahnya tuh. Pina panas awak tuh, berarti sedekahnya kurang tuh. Amunnya sakit gigi pangguru aja, mun sakit gigi itu bisa juga kerancakan menyambati orang. Gara-gara muntung kada berjaga. Mun sakit mata pangguru aja, nah bisa juga mintip orang tak, mintip acil mandi. Bisa juga. Ya kalau nya anu pang apa, jamban acil tuh pas di higa jumbatan. Jamban acil tuh pas di higa jumbatan. Maka jambannya kada pakai atap. Jadi pas orang lewat tinggi jembatan. Jadi pas orang lewat kada sengaja jome itu tajingok. Nah tajingok batap kada. Jajal. Kelihatan berataan. Rezeki. Rezekinya sini. Nang bahaya tuh ya kalau jembatan di higa jamban, bas sudah naik jembatan haro bersinggah. Memidiu pulang. Nah makinnya ini tuh banget lagi. Memidiu sidin. Nah itu. Nah itu wadau amradakum bisadaqah, obati sakit-sakit kalian dengan sedekah ya Rasulullah. Menyepina garing tuh banyak yang sedekah aja ya kalau menyepina kadang banyak yang kada ingat tuh kira-kira munnya masuk rumah sakit tuh mau mikirkan fokus mikirkan rumah sakit aja. Padahal ya kalau mainakan sedekah tadi itu, mainakan hadis Rasulullah tadi itu, obati sakit kalian dengan sedekah. Munnya garing ya kalau langsung banyak-banyak bersedekah. Nah itu
Mbah tu pulang ya Rasulullah, wastaqbilu amwajal bala biddu'a wa tadarru, dan hadapi bala itu dengan doa. Apalagi akhir tahun nih. Akhir tahun nih kenapakah ya kalau emang kayak itu kayaknya andakan bala tuh pinanya di akhir tahun banyak. Di akhir tahun Masehi ini dilihat di Batakan, di Tangkisong, di mana-mana pantai leh. Mana-mana pantai anu ngeri angin tuh, ngeri. Lawan ombak itu apalagi di Pagatan semalam lundangar sampai 3 meter. Ya nang tahambur kuburan tuh. Kuburan tahambur di Pagatan situ. Tulang-tulang ya kala, jenazah tak keluar. Cuma subhanallah ada nang utuh ya kala. Seikong itu setahun 6 bulan berkubur utuh. Utuh tak. Setahun 6 bulan. Ayo di akhir tahun makanya mun kawa kadusah gini ya kalau hendak ke pantai-pantai itu kadusah gini. Apalagi hendak bekelotokan di laut situ maginnya kalau pindah pecah tongkang aja tak ke rumah orang, tongkang aja tak ke rumah orang, apalagi hendak bekelotok kalau pindah patah dua bener ya kelotoknya. Kadusah gini ya kalau di rumah aja kita mun kawa kadusah bama masakan kadusah ya kalau kadusah bama masakan seakan-akan kita meramaikan hari raya mereka, meramaikan. Sedangkan hari raya Hijriyah rana ya kadadana mengumpulkan keluarga. Mun sudah hari raya Hijriyah kadadana berramian kadada jaka pemaulitan kada jua ranai. Kemudian nang kada kayak orang Islam itu ya kalau mun sudah apa ngarannya tahun baru, wah merayakan luar biasa beban kita orang Islam nih. Tepaling ya kalau tepaling adatnya. Jangan ke pantai-pantai situ ya kalau aman lah. Pantai lawan pantai jodoh. Pantai Hambawang kau aja tak, atau ke pantai jodoh tuh lah di muka kantor gubernur tuh. Aman di situ, kada betah ada ombak di situ. Paling angin ribut bener ya. Angin ribut lawan angin puting kana. Mun puting beliung kada kana ya kalau berarti angin tuh puting kana, sebab atap urang tekipai mun kena angin tuh. Jadi angin tuh lain angin puting beliung, lain angin puting kana. Angin puting kana. Nah itu wastaqbilu amwajal bala biddu'a wa tadarru, dan menghadapi bala itu dengan doa wa tadarru dan kekhusyuan. Jadi berdoa, doakan ya kalau mudah-mudahan umat Islam selamat berataan, umat Rasulullah mudah-mudahan selamat berataan. Kalau jangan ada nang hancurnya tah. Nah itu batu pulang di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW, wa warada ma halaka malun, tidaklah harta itu hancur fi barri au bahrin, fi barrin au bahrin, di darat maupun di lautan, illa biman zakah, kecuali gara-gara inya tadi itu kada mau berzakat. Tidaklah hancurnya harta tadi itu di daratan dan di lautan kecuali inya tadi itu gara-garanya mencegah daripada zakat. Wajib sudah mengeluarkan zakat tapi inya kada mau mengeluarkan zakat. Ada juga nang maakal pulang laki nukar emas. Oh, bertukar emas. Tukar emas. Sudah sampai nisab, peparak masuk haul, parak sampai putaran setahun, emas tadi diberiakannya lawan bininya. Kalau emas itu diberiakan lawan bini, maka kada wajib zakat. Tapi inya kena di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan Allah taala dalam derum, ditimbai Allah taala ke dalam neraka. Ma'akali hukum. Nukar emas pa iyanya, peparak setahun, ya kala sakanya diberiakannya. Nah yang aku julung emas di lawan ikam, ku beriakan lawan ikam karena sayangnya aku luar biasa lawan ikam. Wah, padahal hendak beliung daripada berzakat. Hendak beliung daripada zakat. Itu kan di akhirat dimasukkan Allah taala dalam derum, ditimbai Allah taala ke jurang
api neraka. Maka kali hukum. Jadi dia kali Allah Ta'ala juga kena di akhirat. Aku kan melihat ikam jadi aku menimbai drum aja ke neraka, tapi dalamnya ikam. Nah kalau Allah Ta'ala juga kali kena di akhirat. Nah itu. Makanya ya Rasulullah tidak ada tidaklah hancur daripada harta tersebut fi barrin au bahrin, di darat maupun di lautan, illa biman izzakah, kecuali gara-gara inya kada mau berzakat. Makanya mun saatnya sudah berzakat ya kalau datangnya pada tuan guru kah, datang situ takon lawan tuan guru kayak apa zakat tadi itu kan, masalah zakat tadi itu takon lawan sidin minta bagiakan mbah tuh maksudnya ya minta pembagiannya berapa zakatnya tadi itu, bisa aja menghitung akan sih no ya kalau batu kemana arahnya membagiakan tadi itu supaya pas pembagiannya tadi itu. Nah itu Wan zakat profesi itu masuk di dalam kategori kalau kada salah tijarah, okay. Dimasukkan ke dalam zakat tijarah, perdagangan. Jadi berapa hartanya kena dikrus, harta yang beranai selama setahun. Hartanya beranai selama setahun. Jadi ibaratnya gajinya anggap sebulan 10 juta. Wah, gancang banget nek. Di mana ka begawe nek? 10 juta sebulan sampai setahun berarti 120 juta. Sampai nisab itu 80 juta. 80 juta. Nah, berarti kalau tegana hartanya 80 juta tadi, wajibnya mengeluarkan zakat 2,5 zakatnya tadi itu. Mun tegana munnya sempat setengah tahun kalau terpakai duit tadi itu, di dalam duitnya tadi itu sampai 50 juta aja lagi, nah kada wajib zakat. Paham lah lah. Misalnya berduit orang ini 80 juta berduit sampai bulan ke-6 terpakai duit tadi itu, terpakai gesan berobat. Larang kalau di rumah sakit kalau berobat. Misalnya berobat terpakai 30 juta selama seminggu berobat di rumah sakit. Nah, di bulan ke-6 tadi terpakai, maka kada wajib zakat di akhir tahun kena kada wajib zakat. Nggih. Lainnya dihitung dari yang duit yang tegana tadi, duit tegana. Nah makanya hati-hati bagi orang-orang nang berduit, maksudnya nang menengah ke atas, itu harus diperhatikan tuh, apakah duit tadi itu sempat tegana selama setahun sekitar 80 juta tadi itu. Nah itu mun tegana sempat selama setahun, keluarkan langsung. Mun kada dikeluarkan, ya nang jar Rasulullah tadi itu, mahalaka malun, tidaklah harta itu hancur fi barrin aw bahrin illa biman izzakah, kecuali gara-gara orang itu mencegah ngeluarkan zakat atau kada mau berzakat, atau makal kayak tadi itu parak setahun beriakannya amas lawan bini, itu berbahaya lagi nang kayak itu tuh. Diakali Allah Ta'ala juga kena di neraka, diakali Allah Ta'ala juga. 80 jutaan kira-kira tak, 80 jutaan selama setahun. Nggih. Ya kan yang pertama tadi bulughun nisab, harus sampai nisab, lawan harus sampai mudiyul haul, harus setahun tegana. Ya judulun tadi kan kalau di bulan ke-6 duit tadi itu jadi 50 juta, berarti nya di tahun di bulan yang ke-12 kada wajib zakat karena berkurang sudah. Kada terdiam setahun. Kada. Maksud pian amas tadi itu kalau
Hmm. Hmm. Ya sampai haul kah ada? Sampai haul. Wajib zakat berarti setiap tahun berarti. Pokoknya jangan sampai disimpan gitu. Anggap kotoran, anggap kotoran. Heeh. Wajib nang kayak kita juga mun sudah panggilan tit ya kalau sakit parut tah. Kada koa biar orang memberi orang duit sekoper 50 juta. Kada kain aja dulu. Kok nak WC. Nak WC dulu. Ya kalau biar orang beri duit sakit parut, sakit parut. Mm-mm. Sakit parut. Nah, jadi misalnya tiap tahun tadi tah, tiap tahun. Nggih. Sampai batas nisab tuh. Nggih. Sampai batas nisab. Ah, bukan 80 juta kada 80 gram. 80 gram. Segram mah ini berapa? Pon? Oh, pas saya. Iya. Itu intinya kayak ini, kalau bebinian itu kado wajib zakat. Makanya nang laki tadi memberiakan kau udah bini. Paham lebihan lah. Binian pokoknya kado wajib zakat. Karena bebini itu mahaluz zinah, tempat berhias itu bebinian. Tempat berhias itu. Jadi kada wajib zakat. Biar bebinian misalnya galangnya sampai ke siko. Sampai ke siko galangnya atau sampai ke katiak. Galangnya sampai ke katiak. Kada wajib zakat, kada wajib zakat kalau bebinian. Kalau bebinian. Apanya itu? Iya dipakai aja. Karena itu harta bini. Harta bini artinya intinya pakaian bini lah. Kada wajib zakat itu. Biar 200 kada wajib. Kada wajib. Ini harta kita, harta pon. Itu simpanan bini berarti karena lelakian itu diharamkan berisi emas. Maksudnya memakai. Oke. Iya. Kalau itu bini ampunnya kada kena. Kalau itu bini ampunnya kada kena. Kalau bini makanya ya makali tadi. Makali. Makanya jangan sampai kita makali mun hendak ampun bini, ampun kita kayak itu nah. Kada kena. Cuma lebih bagusnya amas itu ampun pian. Ampun pian tiap tahunnya ada zakat itu bagus. Itu bagus. Malah naudzubillah mungkin kalau disimpan oleh bebinian tadi zakatnya kada ada lah. Pabilanya membersihkan hartanya tadi itu. Pabilanya. Makanya hikmahnya Allah Ta'ala jadikan bebinian itu ada men supaya mengeluarkan darah kotornya. Paham lah Bian? Kalau darah kotor itu kada dikeluarkan jadi penyakit di awak. Sama ya kalau mun bebinian tadi itu bersimpan aja harta tapi kada pernah dikeluarkannya, itu berbahaya bagi dirinya tadi itu. Pon? Iya kada apa-apa, kada masalah itu. Ada masalah. Makanya lebih bagus lagi laki nang ampunnya. Jadi setiap tahun mengeluarkan laki tadi zakat, setiap tahun mengeluarkan zakat. Karena kalau zakat itu disimpan jadi penyakit jadinya. Nang adanya bala tak kumpul di rumah. Kena stroke lah, kena ke rumah sakit lah, macam-macam penyakit datangan ya kalau bala datangan. Kenapa? Zakat disimpan, bagus dikeluarkan. Benang bagus tadi laki nama mengikuti. Bagus laki mengikuti. Cuma jangan sampai ya kalau nang kayak di sini tadi jangan sampai paparak haul
diberiakan non bini, jangan sampai nang kayak itu ancaman sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Bini anu banyak bini sidin lah ya, banyak bini sidin. Jangan sampai mengakali hukum tuh, jangan sampai. Nah itu sampai mana tadi lah? Aqsamu zakah, pembagian zakat itu ada dua. Kismani ada dua. Ada zakatu malin wa zakatu badan. Yang pertama ada zakatul mal, wahya al-amwalus sittatul lati tajibu fiha zakah. Yang mana zakat mal, zakat harta tadi itu ada 6 zakat harta. Yang pertama an-na'am, zakat perkembalaan, kambing, sapi, onta, ayam bang guru aja kada masuk. Kada masuk, ayam kada masuk. Jadi kambing, sapi, onta, biri-biri itu ya domba lah. Hah? Biri-biri itu apa? Domba. Ya. Kerbau masuk golongan sapi itu. Nang kada masuk tuh zebra. Apalagi zebra cross. Itu jalanan waran itu. Nah itu. Jadi terbagi dua. Yang pertama zakat harta. Zakat harta itu pulang terbagi 6. Yang pertama an-na'am, yaitu zakat perternakan atau perkembalaan. Zakat perkembalaan. Zakat perkembalaan di sini zakat onta. Kalau orang itu berisi 5 ekong onta, maka zakatnya syatun jaza'ah du'nun lahasanah. Kambing biri-biri tadi umur setahun zakatnya. Kalau orang itu berisi 5 ekong onta, maka zakatnya 1 kambing biri-biri atau kambing domba yang umur setahun, atau kambing kacang. Ya kambing itu kan ada 2, ada kacang, ada domba. Kalau kacang ini halus, bulunya kada tapi banyak, tuh kacang ngarannya ya kala. Kalau domba itu ya biri-biri yang berbulu banyak dah. Gibas, kambing gibas. Ada gibas, ada kacang. Nah itu. Kalau gibas itu nang umur setahun. Kalau kambing kacang lahasanatan nang umur 2 tahun. Nah jadi mun beisi 5 ekong onta, misalnya ketua langgar beisi onta di sini beinguan, di Banjar sini 5 ekong. Tagana sampai setahun, maka wajib mengeluarkan apa ngarannya kambing yang domba umur setahun, kambing gibas tadi, atau kacang nang umur 2 tahun. Atau misalnya sidin tadi itu berisi onta 10 ekong, maka zakatnya 2 ekong kambing. Zakatnya 2 ekong kambing. Kada 2 ekong onta, kada 2 ekong kambing. Mun 2 ekong onta bangkrut sidin. Larang onta tuh ya kalau onta tuh larang onta tuh. Makanya zakatnya di sini kambing. Jadi mun beisi 5 seekong kambing. Mun beisi 10 2 ekong kambing. Mun beisi 15 3 ekong kambing. Mun beisi 20 ekong onta 4 ekong kambing. 4 ekong kambing. Amun beisi 25 bintu makhat minal ibli lahasanah, yaitu wajib zakatnya anak onta nang umur setahun. Bintu makhat ngarannya. Mun beisi 25 ekong onta, maka zakatnya seekong anak onta nang umur setahun. Kalau orang itu beisi 36 onta, maka zakatnya bintu labun lahasanatan
seekong onta, tapi ontanya nang umur 2 tahun. Bintu labun. Kalau orang itu berisi 46 onta, maka zakatnya haqqatun laha salasu sanawat. Zakatnya seekong onta nang umur 3 tahun. Betuha nggih. Kalau orang itu berisi 61 onta, maka zakatnya jaz'atun laha arba'u sanawat. Seekong onta nang umurnya 4 tahun. Tapi yang jaz'ah itu onta nang sudah tanggal giginya. Tuha benar berarti ini nang umur 4 tahun. Nang umur 4 tahun. Kalau orang itu berisi 61 ekor onta, nang dizakatakan onta nang umur 4 tahun lah jadaah. Jadaah itu nang ompong sudah, giginya tepacul sudah, umur 4 tahun tuh. Tuha benar berarti tak? Tuha benar. Insyaallah tatarusannya minggu depan lagi ya kalau. Mun dituntung akan kada tuntung ini. Insyaallah minggu depan sambungannya. Insyaallah. Nggih. Ka masjid? Nggih. Nggih. Kada Bapak. Bagus saya nggih. Bagus saja nggih. Kada Bapak. Nang kada bagus itu nang kada salat. Nang kada bagus itu nang kada salat. Itu nang kada bagus ya. Munnya sembahyang aja bagus saja nggih. Kada Bapak. Kada masalah nggih. Kada masalah. Itu kita mau kenal lah. Seandainya ada orang datang, maaf pelacur datang kelanggar, maulah kita menolak pelacur tadi itu? Kada boleh kita menolak, karena hidayah Allah. Innallaha yahdi may yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada orang tadi itu. Masa kita Allah ta'ala memberi hidayah, kita menolak hidayah tadi itu? Kalau bisa malah kita sediakan pakaiannya. Ya kalau mun minta kawin nih kadang alih kada. Ayo hajinya barang aja. Beramal baik tuh. Nah, mudah-mudahan kita berkat menuntut ilmu Nabi Muhammad, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup kita berkah dunia sampai akhirat, mudah-mudahan kita diselamatkan dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita di akhirat dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan diselamatkan dunia sampai akhirat, dan di akhirat mudah-mudahan masuk surga baimbai lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna wala nasajjan wala mahruma. Allahumma ihfaz auladana wa banatana wa rijalana. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyah wal mu'afadata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Ya maulana ya mujib ya hadiran ya ghaib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah, تقضي حاجتنا يا رحمن، تقضي حاجتنا يا رحيم المسلمين غريب، ومن أوصانا بالدعاء فاقضي حاجتهم يا الله. حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta halal, minta ridha.